today's guest and resource person, Madam PRO, heads of the department, staff, and dear students. Good afternoon to one and all present here. On this good day, for giving us approval in organizing this webinar and also in all our initiatives, I would like to present my sincere thanks to our secretary, who is a great motivator in bringing out the various events for the development of the students and then staff. Also, audience, please give a big round of applause. New York, USA to receive his honor. He is receiving honor from the Director of Lakshyam Events Private Limited. Next, we would like to call upon Dr. Protima Madhukishan Ma'am, International Board of Director, AUGP, New York, USA to receive the shawl honor. Please, ma'am. The society for receiving the honoris. Please give a big round of applause, audience. Open the hand, yes. Like a dove, like a pigeon, the symbol of peace. You fly like a pigeon, symbol of peace, taking this gospel of peace. The biggest award of US government. Oh my, he knows all history. The biggest award. He announced and he invited me in White House for receiving US President's Lifetime Achievement Award. I became the first and the last from Indian origin. But I refused to take the award. I refused to go, being as an American diplomat. I refused to go. I just wrote that if at all you want to honor me in my mother country in India. I just gave a condition. And he accepted the condition. He accepted the condition, and one high commissioner from White House came to India and he honored me in India.
All glory to God. Let us all jointly, in a united way, irrespective of all the differences, irrespective of all our educational, uneducational, all kind of religion, caste, creed, everything, let us join together, make our India a great nation, a strong nation in the whole world. In the whole world. I really feel very sad when early days people were telling that India is a third world country. I was feeling offended. But now I am happy that Indians are doing much, much better in whole of the world. Now together as a team, as a family, as I told, one family together, all, big eminent personalities, our vice chancellors of Anna University, big personality, my daughters, all of you, we can make difference. Our country, we can transform our future, our country, make our country better place for living for our future generation. We have become old. We have done enough. Let us make for our future generation. This is the country where we say in Hindi, we say you are a Hindi Pandit, जहां दूध की नदी बहती थी. Once upon a time, milk, दूध की नदी बहती थी, जहां सोना और चांदी मिलता था. लोग को खाने के लिए कोई चीज कमी नहीं था. वो था हमारा देश, भारत देश, India. Let us now, once again, the glory which we lost it, we will gain once again through our this alumni. All the director of Doordarshan, everyone, let us take a covenant today. We will make India a shining India in the whole world. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Tokyo. மரியாதைக்குரிய கணேஷ் ஹரி நாராயணன். இவரை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைய முடியாது, புத்தகம்தான் எழுத வேண்டும். ஆனாலும் இந்த மேடையில் அவரது அறிமுகத்திற்காக முடிந்த அளவு சுருக்கமாக 1972 ஆண்டு தமிழகத்தில் அவதரித்த திரு கணேஷ் ஹரி நாராயணன் ஒரு MCA பட்டதாரி. MSG ஜப்பான் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் நிறுவனத் தலைவர், MSG மூவிஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர். இவர் கடந்த 1995 இருந்து 2000 ஆண்டு வரை ஸ்கொயர் டி நிறுவனத்தில் அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜராக பணியை தொடங்கி 2000 இருந்து 2002 ஆண்டு வரை சோஃபில் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக நிலை உயர்ந்தார். பின்னர் HCL நிறுவனத்தில் 2002 முதல் 2007 வரை ரீஜனல் மேனேஜராக பணியாற்றி பின்னர் 2007 முதல் 2009 வரை SRM டெக்னாலஜிஸில் கண்ட்ரி மேனேஜராக பொறுப்பு வகித்துள்ளார். 2009-10 ஆண்டுகளில் மகேந்திரா சத்தியம் நிறுவனத்தின் விற்பனை பிரிவு தலைமை அதிகாரியாகவும் 2010 முதல் 12 வரை ஜப்பான் ELNFO சிப்ஸின் துணைத் தலைவராகவும் 2010 முதல் 17 வரை ஸ்பைன்சாஃப்ட் டெக்னாலஜிஸின் துணைத் தலைவராகவும் பதவி வகித்த திரு கணேஷ் ஹரி நாராயணன் அவர்கள் 2019 வரை நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் சாஃப்ட் கிளவுட்ஸ் ஜப்பான் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் அந்த பதவிகளை அலங்கரித்துள்ளார். இவை தவிர காஞ்சிபுரம் நிப்பான் நிறுவனர் மற்றும் தலைவராகவும் ஜப்பான் வாழ் அனைத்து இந்தியர்களின் சங்கங்களின் சுருக்கமான அஜய் அமைப்பின் நிறுவன உறுப்பினர் மற்றும் துணைத் தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். 2020 சிறந்த மனிதாபிமான பணிகளுக்கான சர்வதேச விருது மற்றும் கோவிட்-19 பாதிப்பில் உண்மையான ஹீரோ விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பல்வேறு விதமான இந்திய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை ஜப்பானில் அரங்கேற்றியுள்ளார். டோக்கியோ தமிழ் டிவி மற்றும் டோக்கியோ தமிழ் ரேடியோ மூலம் எண்ணற்ற விழிப்புணர்வு குறிப்பு வரைய முடியாது, புத்தகம்தான் எழுத வேண்டும். ஆனாலும் இந்த மேடையில் அவரது அறிமுகத்திற்காக முடிந்த அளவு சுருக்கமாக 1972 ஆண்டு தமிழகத்தில் அவதரித்த திரு கணேஷ் ஹரி நாராயணன் ஒரு MCA பட்டதாரி. MSG ஜப்பான் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் நிறுவனத் தலைவர், MSG மூவிஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர். இவர் கடந்த 1995 இருந்து 2000 ஆண்டு வரை ஸ்கொயர் டி நிறுவனத்தில் அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜராக பணியை தொடங்கி 2000 இருந்து 2002 ஆண்டு வரை சோஃபில் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக நிலை உயர்ந்தார்.
பின்னர் HCL நிறுவனத்தில் 2002 முதல் 2007 வரை ரீஜனல் மேனேஜராக பணியாற்றி பின்னர் 2007 முதல் 2009 வரை SRM டெக்னாலஜிஸில் கண்ட்ரி மேனேஜராக பொறுப்பு வகித்துள்ளார். 2009-10 ஆண்டுகளில் மகேந்திரா சத்தியம் நிறுவனத்தின் விற்பனை பிரிவு தலைமை அதிகாரியாகவும் 2010 முதல் 12 வரை ஜப்பான் ELNFO சிப்ஸின் துணைத் தலைவராகவும் 2010 முதல் 17 வரை ஸ்பைன்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸின் துணைத் தலைவராகவும் பதவி வகித்த திரு கணேஷ் ஹரி நாராயணன் அவர்கள் 2019 வரை ஓசியானா ஜப்பான் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் சாஃப்ட் கிளவுட்ஸ் ஜப்பான் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் அந்த பதவிகளை அலங்கரித்துள்ளார். இவை தவிர காஞ்சிபுரம் நிப்பான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அமைப்பின் இயக்குநராகவும் 2008 முதல் தற்போது வரை டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவராகவும் ஜப்பான் வாழ் அனைத்து இந்தியர்களின் சங்கங்களின் சுருக்கமான அஜய் அமைப்பின் நிறுவன உறுப்பினர் மற்றும் துணைத் தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். 2020 சிறந்த மனிதாபிமான பணிகளுக்கான சர்வதேச விருது மற்றும் பாதிப்பில் உண்மையான ஹீரோ விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பல்வேறு விதமான இந்திய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை ஜப்பானில் அரங்கேற்றியுள்ளார். டோக்கியோ தமிழ் டிவி மற்றும் டோக்கியோ தமிழ் ரேடியோ மூலம் எண்ணற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்கியுள்ளார். கொரோனா காலத்தில் ஏழை மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஆன்லைன் வகுப்புகளை கவனிப்பதற்காக இலவசமாக கணினிகளையும், நலிவடைந்த கலைஞர்கள் பேரிடர் காலத்தில் தடுமாறிய தருணத்தில் அவர்களுக்கு கரம் கொடுக்கும் வகையில் எண்ணற்ற உதவிகளையும் வழங்கிய கொடைவள்ளல் நம் போற்றுதலுக்குரிய கணேஷ் ஹரிநாராயணன் அவர்கள். அமெரிக்க யூனிவர்சிட்டி வழங்கும் இந்த விருது அவரது சேவை கிரீடத்தில் மேலும் ஒரு மாணிக்க கல்லாக ஜொலிக்கும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. SRM டெக்னாலஜிஸில் கண்ட்ரி மேனேஜராக பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.